السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، چلیے اس ناول کا نیکسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ورشا کے یوں چوٹ لگنے اور بے ہوش ہونے پر دلروز نے چہرہ اوپر کرتے چمبیلی کے بازو پر زور سے کاٹا تھا، جسے چمبیلی نے اس کے بالوں پر گریپ ڈھیلے کیے تھے، اور دلروز اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے فوراً بھاگ کر ورشا کے پاس پہنچے تھے۔ ورشا اٹھو، آنکھیں کھولو پلیز، دیکھو اٹھو، تم ایسے نہیں کر سکتی، اٹھو اٹھو نا، ہمیں ابھی گھر بھی جانا ہے تمہارے ہبی کے پاس، پلیز ورشا اٹھو۔ دلروز اپنے دوپٹے کا رول بنا کر ورشا کے سر کے پیچھے رکھتے خون روکنے کی کوشش کرتے ہوئے روتے ہوئے اسے اٹھا رہی تھی، جبکہ چہرہ بے حد خوف زدہ تھا، یہ سوچ کر کہ ورشا کو کچھ ہو نہ جائے۔ چمبیلی پھر سے آگے بڑھتے دلروز کو پکڑنے لگی، مگر ریشم بائی نے ہاتھ کا اشارہ کرتے اسے روک دیا تھا۔ رہنے دو، ویسے بھی یہ دونوں یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، آج رات ان کی بولی لگ جائے گی، اور مجھے یقین ہے ان کی بہت بولی لگے گی، کیونکہ دونوں کا حسن اپنی قیمت خود ہی بڑھائے گا۔ چلو یہاں سے چلتے ہیں، ریشم بھائی چمبیلی سے کہتی واپس جانے کے لیے پلٹ گئی تھی۔ پلیز ڈاکٹر کو بلائے کوئی، اس کا بہت زیادہ خون بہہ رہا ہے، پلیز کوئی کچھ کرو، وہ مر جائے گی، میرے بھائی کی ورشا مر جائے گی، دلروز نے روتے ہوئے ریشم بائی سے کہا، جو کمرے سے باہر نکلنے والی تھی، مگر دلروز کے پکارنے پر انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کا نرم تاثر نہ تھا۔ مر جائے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اتنے سے خون سے کوئی نہیں مرتا، لہٰذا زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بے حسی سے کہتے وہ کمرے سے باہر چلی گئی تھی، جبکہ چمبیلی نے ان کے پیچھے نکلتے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا، اور پیچھے دلروز روتے ہوئے ورشا کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کی کوششیں بیکار تھی۔ دانیال جو پولیس اسٹیشن میں رپورٹ کروا کر ابھی باہر نکلا ہی تھا کہ اس کے دل میں ایک دم تکلیف اٹھی تھی، اور اس نے فوراً دل پہ ہاتھ رکھا تھا۔ یہ اچانک میرے دل میں تکلیف کیوں ہو رہی ہے، بے چینی کیوں ہو رہی ہے، مجھے ایسے جیسے کوئی میرا عزیز مجھ سے دور جا رہا ہے، پلیز اللہ جی میری ورشا اور دلروز کو اپنی حفاظت میں رکھیے گا۔ دانیال نے دل کو ہاتھ رکھے آسمان کی طرف دیکھتے دعا مانگی تھی، جبکہ بے چینی ابھی بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ واہ امی، ہمارا کام تو بڑی آسانی سے ہو گیا، سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی، کتنی آسانی سے ہم نے رشید کی مدد سے دلروز اور ورشا کو غائب کروا دیا، اور کسی کو بھی ہم پر شک نہیں ہوا، اسے کہتے ہیں ایک تیر سے دو شکار۔ ویسے غائب تو ہم صرف دلروز کو کروانے والے تھے، مگر لگے ہاتھوں ورشا کا کام بھی ہم نے کر دیا، اب وہ دونوں ہماری زندگی سے بہت دور چلی جائیں گی، کبھی بھی پلٹ کر واپس نہیں آ سکیں گی، اور اب گزان صرف میرا۔ صبا ہنستے ہوئے حاجرہ بیگم سے مخاطب تھی، اس کی باتوں سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ دلروز اور ورشا کو غائب کروانے کے پیچھے ان دونوں ماں بیٹی کا ہی ہاتھ ہے۔ رشید اس کا یونی فیلو تھا جو بے حد آوارہ لڑکا تھا، اس کی مدد لیتے اس نے دل اور ورشا کو کوٹھے پر بھیج دیا تھا۔ مسرت بیگم جو صبا کے کمرے کے باہر سے گزر رہی تھی، انہیں بھی صبا کی تمام باتیں سنائی دی تھی، اور صدمے کے مارے ان کے ہاتھ منہ پر گئے تھے اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ دل اور ورشا لوگ قائم کروانے والے تو ان کے گھر میں بیٹھے ہیں، اور وہ ادھر سے ادھر دلروز اور ورشا کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے۔ انہیں صبا اور حاجرہ بیگم پر غصہ تو بہت آیا، اور ان کا دل کیا کہ وہ بھی اندر کمرے میں جائیں اور دونوں ماں بیٹی پر تھپڑوں کی برسات کر دیں، مگر انہوں نے تحمل سے کام لیا تھا اور خاموشی سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ چلو اٹھو، یہ کپڑے پہنو اور چلو یہاں سے ہمارے ساتھ نیچے، تیرا سودا ہونے والا ہے۔ تقریباً کوئی 3 سے 4 گھنٹوں کے بعد چمبیلی واپس کمرے میں آتی دلروز سے بولی تھی، جبکہ دلروز تو ابھی تک بے ہوش پڑی ورشا کا سر گود میں رکھے رو رہی تھی۔ دیکھو پلیز ڈاکٹر کو بلاؤ پلیز، دیکھو اس کی سانسیں بند ہو رہی ہے، کتنی مدھم ہو گئی ہے، خدا کے لیے تھوڑی سی تو انسانیت دکھاؤ، وہ مر جائے گی، کتنا خون بہہ گیا اس کا، پلیز تھوڑی سی انسانیت دکھا دو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے۔ دلروز نے روتے ہوئے چمبیلی کے آگے ہاتھ جوڑتے التجا کی تھی، اس کے واسطے دینے پر چمبیلی کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ میرے خیال سے تم بھول گئی ہو کہ تم اس وقت کہاں پر بیٹھی ہو، یہ کوٹا ہے بی بی، یہاں پر انسانیت نہیں حیوانیت ملتی ہے، انسانیت یہاں کے دروازے کے اندر داخل ہوتے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ زمانے کے سامنے شریف نظر آنے والے انسانوں کی حیوانیت کو باہر لانے والی جگہ ہے، اور تم اس جگہ سے انسانیت کی امید رکھ رہی ہو۔ چلو اٹھو، بند کرو رونا اور میرے ساتھ چلو، آج حضور کے بہت خاص مہمان آئے ہوئے ہیں جو تمہاری بولی لگائیں گے،
और फिर तुम इस कैद से चली जाओगी दूसरी कैद में। चंबेली दिलरोज के पास नीचे बैठती अपनी वहशत से भरी आंखों से दिलरोज को देखते हुए बोली। तो उसकी बातों पर दिलरोज पूरी काम गई थी। मैं नहीं जाऊंगी, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तुम लोग मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। मैं कभी भी खुद को नीलाम होने नहीं दूंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे शौहर की अमानत हूँ। कभी भी अमानत में ख़यानत नहीं होने दूंगी। दिलरोज ने रोते हुए नाम में सर हिलाते जाने से इनकार किया था, जबकि उसके इनकार पर चंबेली ने वापस खड़े होते ज़ोर से 2 बार ताली बजाई तो दरवाजे से 2 लड़कियां अंदर आई थी। पकड़ो इसे और ले चलो नीचे महफिल में। नहीं बदलेगी कपड़े तो क्या हुआ, ये इन कपड़ों में अच्छी लग रही है। चंबेली के हुक्म देने पर इन दोनों लड़कियों ने दिलरोज के पास आते पहले तो ज़बरदस्ती वर्षा का सर उसकी गोद से हटाया था, और फिर इसी तरह ज़बरदस्ती करते उन्होंने दिलरोज को बाजू से पकड़कर खड़ा किया था, जबकि दिलरोज बुरी तरह से मचलने लगी थी। ए लड़की, चुपचाप नीचे चल। तेरे शोर करने चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला, सुना तुमने? दिलरोज के चीखने पर चंबेली ने उसका जबड़ा दबोचते फनकारते हुए कहा, प्लीज़ छोड़ दो मुझे। देखो मेरी बहन मर रही है, इसे बचा लो, खुदा के लिए इसे बचा लो। दिलरोज वापस उसे वर्षा को बचाने की मिन्नतें करने लगी, तो चंबेली ने ज़मीन पर पड़े वर्षा के बेहोश वजूद को देखा था, जिसकी सांसें बेहद मध्यम चल रही थी। वैसे खूबसूरती में ये भी तो कम नहीं थी, तुम्हारी टक्कर की तो थी ये भी, पर शायद इसकी कीमत में यूं ही तड़प कर मरना ही लिखा है। तो ज़्यादा रोने और मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हजूर का हुक्म है कि इस लड़की को यूं ही मरने के लिए छोड़ देना है। और तुम दोनों क्या देख रही हो, लेकर चलो इसे नीचे महफिल में। पहले वर्षा को देखकर बोलने के बाद चंबेली अपनी बुलाई गई 2 चमचियों को गुस्से से बोली, तो वो दोनों फौरन दिलरोज को अपने साथ जोर ज़बरदस्ती घसीटती हुई कमरे से बाहर ले गई थी, जबकि दिलरोज चीखती चिल्लाती खुद को उनसे छुड़वाने की कोशिश करती रह गई। वाह रेशम भाई, इस बार माल तो तुम वाकई चुन कर लाई हो। यूं लगता है जैसे कोई आसमान की अप्सरा को कैद करके ले आई हो। दिलरोज को जैसे वो लड़कियां महफिल में लेकर आई तो रेशम भाई के 5 पुराने और रईस ग्राहकों में से एक ग्राहक ने दिलरोज को हवस भरी निगाहों से देखते हुए कहा। उस आदमी को खुद को हवस भरी निगाहों से देखने और अपने पर उछाले गए तबसरे पर दिलरोज का दिल किया कि ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। अब लड़की तो आप देख ही चुके हैं जमशेद साहब, तो फिर इसकी खूबसूरती को देखकर आप खुद ही कीमत का अंदाज़ा कर लें, क्योंकि ये हीरा वाकई में बहुत ही नायाब है, और नायाब हीरो की कीमत भी नायाब ही होती है। रेशम भाई ने दिलरोज को देखते ज़ोरदार कहका लगा कर कहा, तो वहाँ बैठे सारे मर्द भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते बेहंगम कहके लगाने लगे। देखो मुझे जाने दो, मैं पहले भी कह चुकी हूँ मैं एक शरीफ घर की लड़की हूँ। मैं कभी भी ये घिनौना काम नहीं करूँगी। अपनी इज्जत को नीलाम होते देखने से बेहतर है मैं मरना पसंद करूँगी। दिलरोज ने सबको देखते गुस्से से चीखते हुए कहा। तो वही आदमी जिसने दिलरोज पर तबसरा किया था अपनी जगह से उठकर उसके पास आया था। उस आदमी के पास आते ही दिलरोज को पकड़कर खड़ी दोनों लड़कियां रेशम बाई के इशारे पर फुल जोर के बाजू छोड़कर वहां से चली गई थी। वाह, हुस्न के साथ नखरा और गुरूर भी हमें पसंद आई है। ये बताओ रेशम कितने पैसे लोगे इसके? जमशेद नामी आदमी ने दिलरोज के चेहरे को छूने की कोशिश करते हुए कहा, मगर उसके चेहरा छूने से पहले दिलरोज ने अपना चेहरा पीछे कर लिया था। खबरदार, जो तुमने मुझे हाथ पे लगाया तो जान से मार दूंगी तुम्हें। दिलरोज ने उस आदमी को पीछे धक्का देते हुए कहा, जबकि उसके धक्का देने पर वो आदमी सिर्फ चंद कदम ही पीछे हुआ था। ए लड़की, तमीज से, तू जानती ना इस वक्त कहाँ खड़ी है तू? अगर ज्यादा फन फैलाने की कोशिश की तो तेरे इस फन को कुचल कर रख दूंगी। रेशम भाई गुस्से से अपने पलंग से उठकर दिलरोज की जानिब बढ़ती हुई बोली, तो दिलरोज ने बचाव के लिए इधर उधर नजर दौड़ाई थी। तभी उसे वहां पास रखे टेबल पर फ्रूट बास्केट में पड़ा चाकू नजर आया था। उसने फौरन वो चाकू उठा लिया था। खबरदार, जो कोई मेरे पास है मैं जान से मार दूंगी उसे। दिलरोज ने उन्हें चाकू दिखाते हुए कहा, तो वो लोग हंसने लगे। तुम इस चाकू से हम सबको डरा रही हो लड़की? क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि इस वक्त तुम अकेली हो और हम 6 लोग? क्या तुम अकेले हम 6 लोगों को इस चाकू से मार सकती हो? रेशम भाई ने सीने पर हाथ बांधते दिलरोज पर हंसते हुए कहा। तो पहले दिलरोज भी उसकी बात पर घबरा गई, मगर फिर उसके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट फैली थी। हाँ, सही कहा तुमने, मैं तुम 6 लोगों को अकेली नहीं ख़त्म कर सकती, लेकिन अपनी इज्जत की खातिर मैं खुद को तो ख़त्म कर सकती हूँ ना।
दिलरोज़ ने ये बात कहते ही चाकू अपने गले पर रख लिया था, जबकि उसके ऐसा करने पर रेशम भाई और 5 आदमी घबरा गए थे। तुम पागल तो नहीं होगी लड़की? रखो इसे नीचे, मैं तुमसे कह रही हूँ, इसे नीचे रखो। रेशम भाई ने दिलरोज़ को हाथ के इशारे से चाकू हटाने का कहने लगी, जबकि दिलरोज़ ने वैसे ही चाकू वाला हाथ कदम पर रखे नाम में सर हिलाया था। नहीं हटाऊंगी, मेरी वर्षा को तुम लोगों ने वैसे ही मार दिया। इसमें सिर्फ चंद सांसें बाकी है तो मुझे भी मरने से डर नहीं लगता। कम से कम अपनी इज्जत गंवा कर तो नहीं मरूंगी। दिल ने चीख कर कहा और फिर दूसरा हाथ अपने पेट पर रखा। सॉरी मेरी जान के टोटे, मगर मैं मजबूर हूँ, मुझे माफ़ करिएगा गजान, दिलरोज़ ने आस्ता आवाज़ में कहते गर्दन पर अभी चाकू का दबाव बढ़ाया ही था कि तभी पूरे कोठे में फायरिंग की आवाज़ गूंज उठी थी। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अचानक से पीछे से उभरने वाली आवाज़ पर दिलरोज़ के हाथ से चाकू छूटकर ज़मीन पर गिरा था। दिलरोज़ ने फ़ौरन पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया था, जबकि कुछ ऐसी ही हालत सामने वाले इंसान की भी थी। जान, दिल, इन दोनों के होंठों से बेयकीनी के सबब हल्की आवाज़ में एक साथ एक दूसरे के नाम अदा हुए थे और फिर वो दोनों भागकर एक दूसरे के गले लगे थे। जान, मेरी जान, आप आ गए मुझे बचाने। दिलरोज़ उसके गले लगती खुशी से बोल रही थी, जबकि गजान तो उसे अभी तक यहाँ देख हैरान था। रेशम बाई तो अपने कोठे पर पड़ने वाली रेड से परेशान हो गई थी। उसने और उसके खास खरीदारों ने भागना चाहा, मगर टीम के मेंबर्स ने उन्हें पकड़ लिया था। ले जाओ इसे, मैं आकर इसे बताऊंगा कि लड़कियों को कोठे पर कैसे न जाते हैं और बेचते हैं। गजान ने गुस्से से कहते इशारे से इन्हें जानू कहा, जबकि उसके इशारे पर उसकी टीम के मेंबर्स उन्हें वहाँ से ले गए थे। दिल, तुम ठीक तो हो ना? किसी ने कुछ कहा क्या तुम्हें, तुम्हारे साथ? मुझे अम्मी ने तुम्हारे और वर्षा के गायब होने का बताया था, मगर मैं आज के मिशन की वजह से मर ही नहीं जा सका। मगर मैं बिल्कुल नहीं जानता तुम यहाँ होगी। तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया गया ना? वर्षा कहाँ है? कैसी, और बेबी कैसा है? दिलरोज़ का चेहरा हाथों के प्यालों में भरते उसने बेफिक्री से सारे सवाल पूछ लिए थे। मैं और बेबी ठीक है, जान कोई नुकसान नहीं पहुंचा हमें, क्योंकि आप वक्त पर पहुंच गए। मगर वर्षा, वो ठीक नहीं है, वो बहुत बुरी हालत में, प्लीज़ चलें उसे बचाएं। रोज़ ने रोते हुए बताया तो वर्षा की हालत सुन गजान भागकर उसके साथ इस कमरे में गया जहाँ वर्षा थी। दानियाल सारा दिन और सारी रात दिलरोज़ और वर्षा को ढूंढा कर थका हारा नाउमीदी से घर लौटा था। पुलिस भी वर्षा और दिलरोज़ को ढूंढने का काम कर रही थी, जबकि गजान ने अपने दोस्त से कहकर कुछ आर्मी के लोगों को भी इस काम के लिए लगाया हुआ था। कमरे में आकर वह बेड पर गिरने के अंदाज में बैठा था और फिर अपना सर हाथों में गिरा लिया। कहाँ हो तुम वर्षा? क्यों चली जाती हो हमेशा मुझे छोड़कर? और मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढता रहता हूँ। न जाने तुम और दिलरोज़ किस हाल में होंगे, न जाने कहाँ होंगे तुम दोनों। कैसा भाई और शौहर हूँ मैं, अपनी बहन और बीवी की हिफाजत नहीं कर सकता। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, बहुत बुरा इंसान। वो अपने तसव्वुर में वर्षा से मुखातिब था, जबकि नाम आंखें उसके अंदर की बेचैनी और तकलीफ बयान कर रही थी। मुसरत बेगम को जैसे ही दानियाल के घर आने का इल्म हुआ, वो फ़ौरन उसके कमरे में आई तो उसे सर हाथों में घिराए बैठा दे उसके दिल को कुछ हुआ था। चाहे उनका सिर्फ एक ही बेटा था, मगर उन्होंने इस घर के हर बच्चे को अपनी औलाद समझा था और उनकी छोटी से छोटी तकलीफ पर वो खुद भी उदास हो जाती थी। दानियाल बेटा, उन्होंने दानियाल के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे पुकारा तो दानियाल ने सर उठाकर उन्हें देखा था। ताई अम्मी, मुझे कुछ पता नहीं चला इन दोनों के बारे में। मैं नाकाम होकर आया हूँ, न जाने वो दोनों कहाँ और किस हाल में होंगी। दानियाल ने खड़े होकर उनके गले लगते दुखी लहजे में कहा तो मुसरत बेगम की आंखों से भी आंसू बहने लगे। मैं जानती हूँ वो दोनों कहाँ हैं, मुसरत बेगम ने अचानक कहा तो दानियाल एक झटके से उनसे दूर हुआ था। आप कैसे जानती हैं? दानियाल ने हैरानगी से पूछा। मैं ये नहीं जानती कि वे इस वक्त असल में किस जगह पर है, मगर मैं इन लोगों को जानती हूँ जो ये जानते हैं। मुसरत बेगम की बात पर दानियाल के अंदर जैसे उम्मीद जागी थी। जल्दी बताएं ना ताई अम्मी, कौन जानता है? दानियाल ने बेताबी से पूछा तो मुसरत बेगम कुछ पल के लिए खामोश रही। तुम्हारी माँ और बहन, मुसरत बेगम ने आस्ता आवाज़ में जवाब दिया तो दानियाल अपनी जगह साकत रह गया था। इन्हें कैसे बताए? उसने हैरानगी से पूछा। मैंने उनकी बातें सुनी, कल रात को दिलरोज़ को गायब करवाने के पीछे इन दोनों का हाथ है। और शायद तुम्हें मेरी बात का यकीन ना आए, मगर उन्होंने दिलरोज़ और वर्षा को एक कोठे पर भेज दिया है। दानियाल, जिसे अभी मुसरत बेगम की पहली बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था,
ان کی اگلی بات پر تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی تھی، لیکن وہ اتنا جانتا تھا کہ اس کی تائی امی کبھی جھوٹ نہیں بولتی، اور پھر وہ اپنی ماں اور بہن کی خصلت کو بھی جانتا تھا، اس لیے فوراً بھاگتے ہوئے وہ صبا کے کمرے کی طرف گیا تھا۔ صبا، دروازہ کھولو، میں نے کہا دروازہ کھولو۔ صبا کے کمرے کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹاتے دانیال نے غصے سے دروازہ کھولنے کو کہا۔ کیا مسئلہ ہے؟ سونے بھی نہیں دے رہے مجھے سکون سے؟ اتنی صبح کو تمہیں کیا کام پڑ گیا مجھ سے جو اتنی زور زور سے میرا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہو؟ صبا نے دروازہ کھولتے ہی دانیال پر غصہ کرتے کہا، جبکہ اگلے ہی پل دانیال نے اس کے چہرے پر رکھ کر ایک تھپڑ مارا تھا۔ تم اتنی گھٹیا کب ہوگی کہ تمہیں ایک عورت ہو کر کسی دوسری عورت کی عزت کی پرواہ نہ رہی؟ یہ تک بول گی کہ وہ تمہاری بہن اور بھابھی ہیں؟ دانیال نے صبا کو کندھوں سے پکڑ کر غصے سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تو صبا کے اندر خطرے کا اعلان بجا تھا۔ کس بارے میں بات کر رہے ہو تم؟ میں نہیں جانتی تم کس بارے میں بات کر رہے ہو، صبا نے نظریں چراتے انجان بنتے ہوئے کہا۔ انجان بننے کی کوشش مت کرو، سچ سچ بتاؤ کہ دلروز اور ورشا کہاں ہے؟ کس کوٹھے پر بیچا ہے تم نے انہیں؟ بتاؤ مجھے۔ دانیال نے اس کا جبڑا سختی سے دبوچتے غصے سے چیخ کر کہا، تو اس بار اس کی بلند آواز پر فریاد ملک، آصف ملک، حاجرہ بیگم اور ایوب ملک بھی کمرے سے باہر آ گئے تھے۔ کیا بات ہے، کیوں شور مچا رکھا ہے؟ فریاد ملک نے اپنی باروب آواز میں پوچھا، جبکہ حاجرہ بیگم نے فوراً صبا کے پاس جا کر اسے گلے لگایا تھا، جو روتے خود کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تایا ابو، میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اصل بات کیا ہے۔ ہم پاگلوں کی طرح سارا دن اور رات دل روز ورشا کو ڈھونڈتے رہے، نہ جانے کہاں سے ان کے بارے میں پتہ کرتے رہے، مگر ہم نے گھر میں تو دھیان ہی نہیں دیا۔ دانیال کی بات پر ان تینوں نے اسے حیرانگی سے دیکھا تھا۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ کھل کر بات کرو، آصف ملک نے اسے صحیح سے بات کرنے کو کہا۔ صحیح بات یہی ہے ابو کہ جو دلروز اور ورشا کے غائب ہونے کے پیچھے کسی اور کا نہیں بلکہ امی اور صبا کا ہاتھ ہے۔ ان دونوں نے اپنی بھیجا نفرت اور حسد میں ان دونوں کو کوٹھے پر بیچ دیا ہے۔ دانیال کے الفاظ تھے یہاں پگھلا ہوا سیسا جو ان تینوں کے کانوں میں پڑا تھا، جبکہ ایوب ملک جن کی طبیعت پہلے بہت خراب تھی دانیال کی بات سن کر وہ لڑکھڑائے تھے، مگر تبھی آصف ملک نے انہیں پکڑ لیا تھا۔ سچ نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہم نہیں جانتے دلروز اور ورشا کہاں ہے۔ حاجرہ بیگم نے خود کو اور صبا کو بچانے کے لیے جھوٹ بولا۔ جھوٹ مت بولو حاجرہ، میں نے خود تمہاری اور صبا کی باتیں سنی ہیں۔ نہ جانے صبا کسی لڑکے کا نام لے رہی تھی جس کے ذریعے تم نے دلروز اور ورشا کو کوٹھے پر بھیجا ہے۔ خدا را بتا دو تم نے ان دونوں کو کس کوٹھے پر بھیجا ہے؟ اپنے گھر کی عزتوں کو کوٹھے پر کون بھیجتا ہے؟ تمہیں ذرا گھر کی عزت کا خیال نہیں، ذرا ایک عورت کی عزت کا خیال نہیں؟ آخر تم بھی ایک عورت ہو، تم بھی ایک ماں ہو۔ مسرت بیگم نے حاجرہ بیگم کے جھوٹ بولنے پر غصے سے کہا، تو حاجرہ بیگم کو اپنا سچ پکڑے جانے پر بے حد افسوس ہوا تھا، مگر پھر اپنے چہرے کا کانفیڈنس لاتے ہوئے سب کو دیکھنے لگے۔ ہاں، ہم نے ان دونوں کو غائب کروایا کیونکہ وہ دونوں ہماری زندگی کا سکون برباد کر۔ ہمیشہ سے میری بیٹی کا غزان کی دلہن بننے کا خواب تھا، مگر غزان کی دلہن کون بنی؟ وہ دلروز۔ اس نے بالکل اپنی ماں والا کام کیا، جیسے اس کی ماں نے میری بہن کا منگیتر چھینا، بالکل اسی طرح اس نے میری بیٹی سے غزان کو چھینا، اور ورشا نے مجھ سے میرا بیٹا چھینا۔ اس کے آتے ہی میرا بیٹا مجھ پر بھڑکنے لگا، مجھ پر غصہ کرنے لگا، اور یہ بات مجھے بالکل بھی منظور نہیں۔ ان دونوں نے میری اور صبا کی زندگی میں زہر گھولنے کی کوشش کی، ہم دونوں کی زندگی سے سکون کو برباد کیا، ہر خوشی کو دور کیا، تو ہم نے ان دونوں کو اس گھر سے ہی دور کر دیا۔ حاجرہ بیگم پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے بول رہی تھی کہ تبھی آصف ملک جن کا ان کی باتوں پر غصے سے برا حال ہو رہا تھا، ان کے بعد جا کر منہ پر تھپڑ مار چکے تھے، جبکہ یہ تھپڑ صرف حاجرہ کے لیے نہیں تھا، انہوں نے صبا کو بھی ویسے ہی تھپڑ مارا تھا۔ جس طرح کی عورتیں ہو تم دونوں، میں کبھی بھی نہیں سوچ سکتا میری بیوی اور بیٹی اس قدر گھٹیا اور گری سوچ رکھتی ہوں گی۔ ہمیشہ سے میں تمہاری زبان درازی کو اگنور کرتا رہا ہے، تمہاری نفرت کو اگنور کرتا ہے۔ مجھے لگا شاید تم سدھر جاؤ گی، مگر تم نے تو کیا سدھرنا تھا، تم نے تو میری بیٹی کو بھی اپنے جیسا بنا دیا۔ بتاؤ کہاں ہیں دلروز اور ورشا، جلدی بتاؤ۔ آصف ملک غصے سے حاجرہ بیگم صبا پر چیختے ہوئے بولے، نہیں بتاؤں گی، کبھی بھی نہیں بتاؤں گی۔ آپ کو مجھے چھوڑنا ہے تو چھوڑ دیں، مگر میں ان دونوں کا کبھی بھی آپ کو نہیں بتاؤں گی، اور تم لوگ اسے ڈھونڈتے رہ جاؤ گے کیونکہ وہ اس شہر میں ہے ہی نہیں۔ میری بیٹی کی قسمت چھیننے آئی تھی نا، وہ خود بدتر سے بدتر زندگی گزارے گی، سسک سسک کر مرے گی وہ، اور اس کے ساتھ وہ ورشا بھی۔ حاجرہ بیگم تو اس بار اپنے شوہر سے بھی نہیں ڈری تھی،
और यूं ही पहले की तरह चीखती हुई बोली, अब ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है चच्ची, क्योंकि दिलरोज़ घर वापस आ चुकी है। आसिफ मलिक अभी हाजरा बेगम पर फिर से गुस्सा करने ही लगे थे कि तभी गजान की आवाज़ पर सबने दाखिली दरवाजे की जानिब देखा, जहाँ वो दिलरोज़ को अपने बाजू के हिसार में लेकर खड़ा था। इन सबको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया था। दिलरोज़, मेरी बच्ची, मेरी जान का टुकड़ा, मेरी जान, शुक्र है कि तुम ठीक हो। अयूब मलिक दिलरोज़ को देखते ही फ़ौरन भाग कर उसके पास जाते उसे गले लगा चुके थे, जबकि अपने बाप के गले लगते दिलरोज़ भी रोने लगी थी। वर्षा कहाँ है गजान? दानियाल ने गजान के पास जाकर वर्षा के बारे में पूछा, क्योंकि उसे वर्षा कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही थी। वर्षा हॉस्पिटल में है। गजान के जवाब पर दानियाल की आंखें खुली की खुली रह गई थी। क्यों, वो हॉस्पिटल में क्यों है? क्या हुआ है उसके साथ? दानियाल ने परेशानी से पूछा। उसके सर पर चोट लगी थी और बहुत ज़्यादा खून बहा है उसका। मैं मेरी टीम के ज़रिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा चुका हूँ। गजान ने जैसे उसे वर्षा के चोट लगने के बारे में बताया, दानियाल की बेचैनी और ज़्यादा बढ़ गई थी। प्लीज़ मुझे जल्दी से हॉस्पिटल का नाम बताओ, मैं अभी और इसी वक्त जानना चाहता हूँ। दानियाल ने उसकी मिन्नत की तो गजान ने फ़ौरन उसे हॉस्पिटल का नाम बताया था। जबकि हॉस्पिटल का नाम सुनते ही दानियाल बिना कोई दूसरी बात किए फ़ौरन घर से बाहर निकल गया था। ऐसा नहीं हो सकता, ये लड़की फिर से इस घर में नहीं आ सकती। आखिर ऐसा क्यों होता है हमेशा? इसे तो मेरी ज़िंदगी से बहुत दूर चले जाना चाहिए था। मैंने इसीलिए इसे बहुत दूर भेजा था, लेकिन ये तुम्हें कैसे मिल गई? ये वापस कैसे आ गई? मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी अम्मी। आप देख रही हैं वो फिर से वापस आ गई है। वो मेरी ज़िंदगी को जहन्नम बनाने फिर से वापस आ गई। उसे जान से मार दूँगी। सबा ने दिलरोज़ को जब गजान के साथ वापस घर की दहलीज पर खड़े देखा, तो पागलों की तरह गुस्से से बोलती उसकी जानिब बढ़ी थी। मगर उसके दिल रोज़ की जानिब बढ़ने पर गजान ने फ़ौरन रोज़ को अपने हिसार में कैद किया था। खबरदार जो एक कदम भी मेरी बीवी की तरफ बढ़ाए तो। माफ़ करिएगा चाचू, लेकिन आपकी बीवी और बेटी ने हदें पार कर दी। पहले भी इनकी बहुत सी बातें और बहुत सी हरकतों को इग्नोर किया मैंने, मगर ये हरकत इनकी सबसे बुरी और बेहुदा हरकत थी। मैं तो ये सोचकर काम जानता हूँ कि अगर मैंने इस कोठे पर रेट मारने पर ना जाना हुआ था, तो न जाने दिलरोज़ और वर्षा कहाँ होती। दिल तो करता ही नहीं अपने हाथों से सजा दूँ, लेकिन रिश्ते का मुँह मार जाता है। मगर इसका ये मतलब नहीं कि मैंने माफ़ कर दूँगा। माफ़ करिएगा चाचू, दिलरोज़ और वर्षा को इस कोठे पर बेचकर ये भी हमारे मिशन का हिस्सा बन चुकी हैं। रशीद नामी लड़के है जिसके ज़रिए ये काम किया गया है, वो भी कब्ज़े में है और उसने इन दोनों का नाम भी बताया है इंक्वायरी में, इसलिए इन दोनों को भी अरेस्ट करना पड़ेगा। गजान ने पहले गुस्से से सबा को दिलरोज़ के करीब आने से रोका और फिर आसिफ मलिक से संजीदगी से कहा, जबकि आसिफ मलिक शर्मिंदगी और दुख के मारे नज़र भी नहीं उठा पाए थे। तुम जो चाहे कर सकते हो इनका, चाहे वो मेरी बीवी और बेटी हैं, मुझे अजीज़ है, मगर जो हरकत इन्होंने की है, तुम क्या, शायद मैं भी इन्हें कभी माफ़ ना करूं। आसिफ मलिक के जवाब पर गजान ने पीछे मुड़कर किसी को अंदर आने के लिए कहा था, जबकि उसके बुलाते ही 4-5 लड़कियां अंदर आई थी, जिनकी ड्रेसिंग से साफ पता चल रहा था कि वो गजान के साथ इस मिशन का हिस्सा थी। सिस्टर्स, पकड़ लें और ले जाएं। गजान ने इन्हें हाजरा बेगम और सबा को पकड़ने के लिए कहा, जबकि सबा और हाजरा बेगम तो हैरानगी से गजान और आसिफ मलिक को देख रही थी। खबरदार जो किसी ने हमें हाथ पे लगाया तो, खबरदार आगे मत आना, हम कहीं नहीं जाएंगे। अगर यहाँ से कोई जाएगा तो फिर ये लड़की है, ये जाएगी इस घर से, बल्कि शायद इसे इस दुनिया से ही चले जाना चाहिए। सबा ने चीखते हुए ने अपने करीब आने से रोकते हुए दिल को देख नफ़रत से कहा, जबकि इन सबको सबा की तरफ मतवज्जो देख एक हाजरा बेगम ने फुर्ती से आगे बढ़कर एजेंसी के एक लड़के की पिस्टल छीन ली थी और उसका रुख दिलरोज़ की जानिब कर दिया था। तुम मरोगी यार दिलरोज़, मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि गजान अगर उसका नहीं तो तुम भी उसकी नहीं रहोगी, तो आज मैं अपना वादा निभाऊंगी। मैं से गजान तो नहीं दे पाई, लेकिन मैं तुम्हें भी गजान के साथ रहने नहीं दूंगी। हाजरा बेगम ने बंदूक का रुख दिलरोज़ की जानिब करते नफरत से कहा। वो दोनों माँ बेटी तो जैसे पागल हो गई थी। अपने अंदर पलड़े हसद और नफरत की वजह से दिलरोज़ पर बंदूक तनी देखकर गजान फ़ौरन उसके आगे आया था, जबकि एजेंसी के लड़कियों ने फ़ौरन हाजरा बेगम से बंदूक छीननी चाही थी। उसकी छीना झपटी में बंदूक का रुख अचानक सबा की जानिब हुआ था और हाजरा बेगम की उंगली का दबाव ट्रिगर पर पड़ गया था, जिससे अगले ही पल घर में गोली की आवाज़ गूंजी थी और उसके साथ ही सबा की भी उसका बेवजूद बेजान वजूद एकदम ज़मीन पर गिरा था। सब लोग ही अचानक हुई इस वारदात से अपनी जगह मुंजमद रह गए थे।
جبکہ حاجرہ بیگم کو لگا تھا اس کا سانس بند ہو گیا ہے۔ نہیں نہیں، یہ کیا کر دیا میں نے؟ صبا میری بچی، صبا اٹھو، میری جان اٹھو، صبا میری بچی۔ حاجرہ بیگم پسٹل وہی پھینک کر بھاگ کر صبا کے بے جان وجود کے پاس پہنچی تھی اور اس کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتی خون روکنے کی کوشش کرنے لگی، کیونکہ صبا کو گولی عین دل کے اوپر لگی تھی۔ صبا اٹھو، میں تمہیں کہہ رہی ہوں، آنکھیں کھولو، ایسے نہیں کرو میرے ساتھ، تمہاری ماں تمہیں اٹھنے کا کہہ رہی ہے، تمہاری ماں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، خدا کے لیے صبا اٹھو، اٹھو، میں تمہیں کہہ رہی ہوں، تم ایسے نہیں جا سکتی، تمہیں نہیں مرنا، اس دل روز کو مرنا ہے۔ حاجرہ بیگم صبا کے جان وجود کو زور زور سے ہلاتی روتے ہوئے اٹھنے کا کہہ رہی تھی، لیکن صبا میں تو جان بچے ہی نہیں تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح روتی اس کے سینے پر سر رکھتی رونے لگی، جبکہ آصف ملک جو صبا کو گولی لگنے سے سکتے میں چلے گئے تھے، اچانک لڑکھڑائے تو فریاد ملک اور ایوب ملک نے انہیں سنبھالا تھا۔ گھر کے سارے لوگ فوراً بھاگ کر صبا اور حاجرہ کے پاس پہنچے تھے۔ حاجرہ بیگم جو صبا کے سینے پر سر رکھے پاگلوں کی طرح رو رہی تھی، اچانک دل کے مقام پر ہاتھ رکھتی پیچھے ہوئی تھی۔ ان کے چہرے پر تکلیف بھرے تاثرات ابھرے تھے۔ اس سے پہلے مسرت بیگم ان کو پکڑتی وہ لڑکھڑا کر ایک طرف گری تھی۔ غزان دیکھو حاجرہ کو کیا ہوا ہے؟ مسرت بیگم حاجرہ بیگم کے چہرے کو تھپتھپاتی غزان سے پریشانی سے بولی۔ غزان نے فوراً نیچے بیٹھ کر حاجرہ بیگم کی نبض چیک کی تھی اور پھر ناک کے سامنے انگلی کرتے ان کی سانس چیک کی تھی۔ شی از نو مور۔ غزان نے تعصب سے سر ہلاتے کہا تو سارے گھر والے ڈھیر سے گئے تھے۔ وہ عورت اپنی بیٹی سے عشق کرتی تھی، اس نے صبا کو ہمیشہ زیادہ پیار کیا تھا دانیال کی نسبت۔ وہ ان کی بے حد لاڈلی تھی، اسی وجہ سے اس کی ہر جائز ناجائز خواہش کو وہ پورا کرتی تھی، چاہے وہ کیسی بھی پوری کرنی پڑتی۔ اور آج اب بھی اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی پر گولی چلنے کی وجہ سے اس کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر پائی اور ہارٹ اٹیک کے شدید اٹیک سے خود بھی جان کی بازی ہار گئی۔ آصف ملک تو صبا کے مردہ وجود کے دیکھے جا رہے تھے اور بے آواز رو رہے تھے۔ وہ ان کی بیٹی تھی، ان کی شہزادی تھی، نہ جانے کیوں وہ اتنی بری ہو گئی کہ آج اپنے کیے کرموں کی سزا کے طور پر ان کے سامنے مردہ وجود کی صورت میں پڑی۔ ابھی کیا ہے یار، مجھ سے تو کچھ کھایا بھی نہیں جاتا، جو کھاؤ الٹی آ جاتی ہے، مجھے نہیں پتا کیا مسئلہ ہے یار۔ ورشا نے دانیال کے کمرے میں آتے ہی اس کے پاس جا کر گلے لگتے روندو انداز میں کہا تو دانیال کو ہنسی آئی تھی۔ میری جان کے ٹوٹے، اب کیوں رو رہی ہو؟ پہلے تو کہتی تھی بیبی چاہیے، بیبی چاہیے، الٹی آئے گی تو بیبی آئے گا، اب کیوں رو رہی ہو؟ جب بیبی آنے والا ہو تو دانیال نے اس سے ٹیز کرتے کہا تو ورشا نے اس کے سینے پر مکہ مارا تھا۔ کیا ہے حبی، تب میں نہ سمجھتی، کچھ بھی بول دیتی تھی، آپ مجھے تنگ ہی کرتے رہتے۔ میں نہیں بولتی آپ سے، ورشا نے روٹھے انداز میں کہا تو دانیال نے اسے خود سے دور کرتے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اچھا نہیں کرتا تنگ، چلو ایک جواب دو مجھے، دانیال نے سیریس انداز میں کہا تو ورشا نے سر ہلاتے ہوئے بولنے کو کہا۔ ویسے تب تو تم کہتی تھی الٹی سے بےتاب بھی ہوتی ہے، پر اب تو پتہ چل گیا نا کہ اس الٹی کو لانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ آخر ہم نے وہ کیا تو تمہیں ابھی الٹیاں آ رہی ہیں، پہلے سیریس انداز میں کہتے آخر اس کا لہجہ شریر ہوا تھا۔ ابھی شرم کریں، ورشا نے شرم سے لال ہوتے کہا تو دانیال نے کہکا لگایا تھا۔ اچھا سوری میری جان، چلو آؤ تمہیں گول گپے کھلا کر لاؤں۔ تائی امی کمرے میں، ابھی تو چپکے سے جا کر کھاتے ہیں، انہیں پتہ نہیں چلے گا، دانیال نے رازدارانہ انداز میں کہا تو ورشا نے اسے پیچھے دیکھنے کو کہا، جہاں مسرت بیگم آنکھیں چھوٹی کرتے اسے دیکھ رہی تھی۔ تائی امی آئیے نا، اچھا ہوا آپ آگئی، میں آپ کو بلانے ہی آ رہا تھا کہ ورشا کو کچھ کھانے کو دیں کیونکہ اسے بھوک لگی ہے اور یہ چٹپٹی چیزیں مانگ رہی ہے مجھ سے، لیکن میں نے کہا میں نہیں لا کر دوں گا۔ تائی امی نے، میں یہ سن چکی ہوں دانیال، تمہاری آواز اتنی آہستہ نہیں تھی کہ مجھے نہ سنتی۔ مسرت بیگم نے اس کے نان سٹاپ چلتے ریڈیو کو بیچ میں سٹاپ کرتے کہا تو وہ خسیانی ہنسی ہنس پڑا۔ مذاق کر رہا تھا میں تو تائی امی، دانیال نے دان دکھاتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، مذاق تھا یا سچ، تم آج کھلا سکتے ہو ورشا کو گول گپے، مسرت بیگم نے اچانک مسکراتے ہوئے کہا تو ورشا اور دانیال کو یقین ہی نہیں آیا تھا۔ سچی امی، میں آج کھٹی چیزیں کھا سکتی ہوں؟ ورشا نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں، یا صرف تم آج، کیونکہ میرے خیال سے کبھی کبھی چھوٹ ملنی چاہیے، مسرت بیگم نے مسکرا کر کہا تو ورشا چپک کر ان کے گلے لگی تھی۔ وہ 3 ماہ پریگننٹ تھی اور پریگننسی میں اس کا کھٹی چیزیں کھانے کو دل کرتا تھا، مگر مسرت بیگم اس کو اپنی ڈائٹ خراب نہیں کرنے دیتی تھی۔ ہاں، مگر وہ کبھی کبھی اسے چھوٹ دے دیتی تھی۔ ورشا کو جب غزان کی ٹیم نے ہاسپٹل ایڈمٹ کروایا تھا تو اس کی حالت بہت خراب تھی۔
डॉक्टर्स ने दानियाल के वहाँ पहुँचने पर उसे साफ कह दिया था कि मुश्किल से 5% चांसेस भी नहीं है वर्षा के ठीक होने में। और ये दानियाल ही जानता था कि वो वक्त कैसे गुजरा उसका। उसकी दुआओं से उसका ऑपरेशन तो ठीक हो गया था, मगर उसे 2 रातें और 2 दिन के बाद होश आया था। उसकी याददाश्त भी वापस आ गई थी और एक्सीडेंट भी याद आ गया था उसे। बार बार अपने बाबा को पूछने पर आखिर दानियाल ने उसे लियाकत साहब की मौत का बता दिया था, जिसे सुनकर वो बेतहाशा रोई थी। कई दिन सदमे में रही थी, मगर दानियाल दिलरोज़ और मुसर्रत बेगम की तवज्जो और मोहब्बत ने उसे वापस से पुरानी वर्षा बना दिया था। उसे याद था सब कुछ जो उसने बच्ची बनने के बाद किया और कहा था, जिसे वो सबके सामने शर्मिंदी से पहले तो जाती भी नहीं थी। और दानियाल अलग से उसे सब बातें याद करवा कर चिढ़ाता था, पर जो भी था वो खुश थे। हमाद, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझे पिंक चाहिए। जब मेरी बेटी पिंक कपड़े पहनेगी तो परी लगेगी, इसलिए हम पिंक ले रहे हैं। दुआ और हमाद अपनी बेबी गर्ल, जिसके दुनिया में आने में 3 हफ्ते बाकी थे, उसके लिए शॉपिंग करने आए हुए थे। शॉपिंग में कब से दुआ और हमाद की बहस चल रही थी, क्योंकि हमाद रेड फ्रॉक पसंद कर रहा था और वो पिंक। पर दुआ या रेड में वो मेरी शहज़ादी लगेगी तो रेड सही है। हमाद ने अपनी पसंद की फ़्रॉक उठाते कहा, नो नो, पिंक लूँगी मैं। दुआ ने ज़िद की तो हमाद ने उसके वाली भी फ़्रॉक उठा ली। ठीक है, तो फिर हम दोनों ही ले लेते हैं, नो बहस, ओके। हमाद ने बहस ख़त्म करते हुए कहा तो दुआ हंस पड़ी थी। जल्दी शॉपिंग पूरी करो, आज हमें मलक विला भी जाना है डिनर पर। हमाद उसका हाथ पकड़कर काउंटर के पास ले जाता हुआ बोला, तो दुआ ने सर पर हाथ मारा, क्योंकि वो भूल गई थी वो दोनों अपनी ज़िंदगी में बेतहाशा खुश और मुतमईन थे। हमाद को लगा था वो दुआ जो सब दे सकता था, मगर मोहब्बत नहीं, क्योंकि वो तो उसे दिलरोज़ से हो गई थी और वो दिलरोज़ को भूल भी नहीं पाएगा। मगर दुआ ने उसकी सोच को गलत साबित करते उसे खुद से इश्क करने पर मजबूर कर दिया था। अब दिलरोज़ के नाम की कोई याद नहीं थी उसकी ज़िंदगी में। अगर कुछ था तो उसकी प्यारी सी फैमिली के संग बनी खूबसूरत यादें और नए हसीन पल, जिन्हें खूबसूरत बनाना था। दिलरोज़ को गज़ाल ने सब बता दिया था कि हमाद क्यों गया शादी छोड़कर। उसे जो पहले हमाद पर गुस्सा था वो उसकी शुक्रगुजार थी, इसलिए वो दोनों फैमिली में सब कुछ ठीक हो गया था। मेरी जान क्या कर रही हैं? दिलरोज़ किचन में खड़ी खाना बना रही थी कि तभी गज़ान वहाँ आता उसे बैक हग करते गर्दन में मुँह छुपा कर पूछने लगा, ओहो जान, तो आप हैं मेरे, मैं तो दिल हूँ आपकी। दिलरोज़ ने अपनी गर्दन मोड़कर उसे देखते हुए कहा। तो गज़ान हंस पड़ा, सॉरी, मेरी दिल में क्या करूँ? अब जब तुम मेरी दिल भी हो और मेरी जान भी तुम्हें बसती है तो मैं कन्फ्यूजन हो जाता हूँ कि क्या कहकर बुलाऊँ। गज़ान के जवाब पर दिलरोज़ ने हंसते हुए चावलों के तसले का ढक्कन बंद किया और पीछे मुड़ी थी। वो तो सब ठीक है, पर आहित कहाँ है? दिलरोज़ ने उनसे उनकी बेटी के बारे में पूछा था, जो 2 माह की थी। सो रही है मेरी शहज़ादी सुकून से, और मैं अभी उसके पास से ही आया हूँ। गज़ान ने चिल्ला अंदाज में कहा तो दिल ने ओके कहते वापस से सेल्फ की जानिब रुख किया था, मगर तभी मुसर्रत बेगम बुरी तरह रोती उनकी बेटी को वहाँ लाई थी। कोई तुम्हें फ़िक्र है बेटे की? कब से रो रही है वो? मुसर्रत बेगम ने किचन में आकर गज़ान को गुस्से से कहा तो दिलरोज़ भी खतरनाक इरादों से पीछे मुड़ी थी। सच्ची सो रही थी चुपचाप, झूठ नहीं बोल रहा। गज़ान ने दिलरोज़ के गुस्से से घूरने पर मासूम मुँह बनाते कहा, जाएं इसे लेकर कमरे में, मैं रात की दावत का खाना भी बनाऊं और बच्चे भी संभालूं। दिल पर हमारी तो अभी बस बच्ची है, बच्चे नहीं, क्या कोई गुड न्यूज़ है? गज़ान ने दिलरोज़ के बोलने पर फ़ौरन कहा तो दिलरोज़ ने उसे घूरा था, जिस पर उसने फ़ौरन अच्छे बच्चों की तरह सर झुकाया था और मुसर्रत बेगम से अपनी रोती हुई बेटी पकड़ी थी। बाप की गोद में आते हुए चुप कर गई थी। वैसे दिल की बिल्कुल दुम पड़ गई है, शक्ल से भी और हरकतों से भी। पता है, तुम भी ऐसे ही छोटे होते गज़ान के पास जाते ही चुप कर जाती थी, वे चाहे जितनी मर्जी रो रही होती। मुसर्रत बेगम की बात वो दोनों मुस्कुराए थे। बिल्कुल अम्मी ऐसी ही होगी ना, आखिर दिल और जान की बेटी जो है। गज़ान ने मुस्कुरा कर कहा तो दिल ने नाम में सर हिलाया। नहीं, ये दिल और जान की नहीं, बल्कि दिल जान की बेटी है। दिल की बात पर गज़ान और मुसर्रत बेगम हैरान हुए थे। बात तो सेम ही हुई, गज़ान ने कहा तो दिल रोज़ चावलों के नीचे से चलता चूल्हा बंद करती पलटी थी। दिल और जान अलग अलग थे, मतलब 2 लोग, दिल और जान, मगर दिल जान एक है। इसे हम एक महसूस होते हैं जो सच है। हम दोनों के नाम आते हैं, उसके मायने है दिल का जान। दिलरोज़ की अजीब बात पर मुसर्रत बेगम हंसती बाहर निकल गई किचन से, जबकि गज़ान दिलरोज़ को बस देखता जा रहा था। दिल, आई लव यू।
अचानक गजान ने कहा तो दिल मुस्कुराई थी, जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट। आई लव यू टू दिले जहान। दिल के जवाब पर गजान ने एक हाथ आगे करते उसे गले लगाया था, क्योंकि दूसरे से अपनी बेटी पकड़ रखी थी। सारी मुश्किलों के बाद उनकी ज़िंदगी आसान हो गई थी। सबा और हाजरा की मौत से घर के माहौल पर काफ़ी असर हुआ था, खासकर आसम मलिक पर, क्योंकि वह सबा से बहुत प्यार करते थे। मगर फिर सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो गया और उनकी ज़िंदगी में आयत आई जिससे उनकी ज़िंदगी और खुशियों से भर गई। अब उनकी ज़िंदगी में मुश्किलें और नफ़रतें दूर दूर तक नहीं थी। अब बस रिश्तों का प्यार था, और नफ़रत हसद की आग में जलने वाले इस आग में मर गए थे।